أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ رب العالمین اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر، تم نے دنیا کی زندگی میں تمہیں مال کی کثرت کو اکٹھا کرنے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے تم کو ہلاک کر دیا ہے۔ پوری زندگی تم لوگوں نے مال اکٹھا کرنے میں لگا دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ اب اس جگہ پہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، اور اس کے اترنا اور کلام اللہ کا ہونا اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ جس کی ذمہ داری رب العزت نے لی ہوئی ہے، کسی عام انسان نے نہیں لی، اللہ نے خود اس کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر ہم نے اس کو اتارا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ جس طرح رب نے، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، ان کی ساری ضروریات بھی رب العالمین نے رکھی، اسی طرح اگر رب نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم پر حجت ہو جائے، انسانوں پر حجت قائم ہو، اس کو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب العالمین نے لیا۔ وہ شخص، وہ آدمی اگر پیدا ہوا ہے، اگر کسی انسان کو یہ معلوم نہیں میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، میں نے یہاں ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا، میرا یہاں سے کوچ ہے کہ نہیں ہے، میں کیوں آیا ہوں، اگر اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، اس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو انسان ہونے کے ناطے سے اگر وہ اس میں یہ چیزیں ساری کی ساری اس نے اپنا نسب العین تکاثر کو بنا لیا، مال جمع کرنے کو بنا لیا، اس کا نسب العین ہی ہے، اس کا ادریش ہی کوئی نہیں ہے، اس کا آئیڈیل ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، صرف اور صرف اس نے اپنا نسب العین یہ بنا لیا، میں نے مال جمع کرنا ہے، میں نے شہوت کرنی ہے، اور میں نے زندہ رہنا ہے، اور میں نے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ انسان کا شیوا نہیں، یہ جانور کا شیوا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنا مطمع نظر انسان، اس کا ایمان نہیں کسی چیز پر، اور اپنے مال کی محبت میں وہ دن رات لگا رہتا ہے، وہ ہانکتا رہتا ہے، تو پھر وہ اس کی پاداش میں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر ڈاکے بھی ڈالے گا، تانا زنی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، بددیانتی بھی کرے گا۔ اگر کسی جگہ پہ اگر نیک کام بھی کر رہا ہے تو اس میں اس کا ذاتی مفاد ہوگا۔ ایسے انسان کی بات ہے جس کا کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ انسان کو رب العزت نے اس کی مرضی سے پیدا نہیں کیا، رب نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کو ماریں گے، اور جو اس نے رزق لینا ہے اسے لے کر رہے گا۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس نے اس کثرت کو اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے۔ جب یہ بنا لیتا ہے تو اس کا ہر فعل، ہر کردار اس کا گھٹیا انسان کا ہو جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا، حیوان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی، جو اس کے پیغمبروں کی جو باتیں مانتا ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عظیم شخصیات، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور اس کا سیمپل بنا کر بھیجا، اس طرح کہ تم نے انسان بننا ہے۔ اور ہماری رہنمائی کے لیے رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا،
اور ساتھ کتاب ہدایت، کتاب زندگی، اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر تم نے دوسری کتاب لکھنی ہے. وہ کتاب جب تم پڑھو گے، وہ جب ہم کتاب دیکھیں گے، اگر اس کتاب کے مطابق ہوگی، پھر تم انسان کہلانے کے حقدار ہوگے، پھر تم اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہوگے. اگر یہ اس کی تشوی نہیں ہوتی، اگر انسان اپنے آپ کو اپنا اس چیز کا صرف تقاصر کو جمع کرنے کا اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، مال اور دولت اکٹھی کرنے کا مطمع نظر بنا لیتا ہے، اس کا نصب العین یہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی گھٹیا چیز میں کے کردار ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا. اور وہ حیوان سے بھی اپنی تسکین کے لیے، اپنی تشفی کے لیے، اپنا جو اس کی زندگی کا نصب العین ہے، مال جمع کرنا، اور پھر وہ شہد میں خنزیر سے بڑھ جاتا ہے. کمین کی حد جو ہوتی ہے اس کے وہ اونٹ سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور بھیڑیے سے زیادہ سفاک ہو جاتا ہے. انسانوں نے جب انسانوں کو قتل کیا اور اس کے مینار لگا دیے، جب ایک بھیڑیا داڑتا ہے وہ کتنے جانوروں کو ختم کر لیتا ہے. اور اسی لیے رب العزت نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لو کان لابن آدم، اگر ابن آدم کے وادیان میں مال کی ہوتے، اس کے مطمع نظر اتنا ہے، اگر اس کی 2 وادیاں ہوتی مال و دولت کی، لبتغا وادین ثالثا، تیسری کی بھی وہ خواہش کرتا. ولا یملأ جوف ابن آدم کے بیٹے کا پیٹ نہیں بھر سکتا الا التراب، سوائے مٹی کے. اس کی خواہش اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو سجا کر رکھ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اس دنیا کو سجا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، اور ساتھ مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ، اور عورتوں کے ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے، یہ چیزیں تمہیں پیش کریں گے، اور ساتھ ہی یہ خوف سے، یہ بھی تم جو، لیکن تمہارا جو مطمع نظر ہوگا صرف اس دنیا ہوگی. اور رب العزت نے فرمایا یہ اس شخص کا یہ مطمع نظر ہوگا، لیکن جب ہمارے پاس تو آئے گا، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ جو موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، مال اکٹھا کر رہے ہو، ایسا ہے کہ جیسے تم نے بے بھا مرنا تو تم نے ہے نہیں، تمہارا جو نصب العین ہے بس یہی تم نے زندہ رہنا ہے، اور تمہیں کوئی دنیا کا کوئی پکڑ تباری ہونی نہیں ہے. اللہ رب العزت کہے تم جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں لازماً مل کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر اور باطن کو جانتا، پوشیدہ اور گواہی ہے اور دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، پھر بھی تم کو ڈیل دی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو وہ بتائے گا کہ جو تم نے حرکات کی ہیں، جو تم نے یہ کام کی ہیں، تم کو بتائے گا رب العزت کہ تم یہ کس طرح کی یہ کام کرتے ہو. تو اور اسی لیے رب العالمین نے ہمیں خود آگاہ کر دیا، فرمایا الہاکم التکاثر، انسان کو تباہی بربادی میں لے گیا اس کے مال جمع کرنا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گیا. اس کو یقین نہیں تھا. اللہ سوف تعلمون، ہرگز نہیں، بہت جلد تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں بہت جلد یقین ہو جائے گا، تم معلوم ہو جائے گا. جس طرح آدمی خواب میں کتنی لمبی سیریں کراتا ہے، کتنے خواب دیکھتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی تو اس کو وہ تو ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں کی سیر کر کے آتا ہے. اسی طرح تم یہ زندگی لگے گی، اور جب تمہیں تمہاری پکڑ ہوگی تمہیں اتنا ہی پتہ چلے گا بھی یہ تھوڑا سا ٹائم ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے. رب العزت یہ فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جانتے، تمہیں علم یقین ہو جاتا. علم یقین کی اور چیز ہوتے ہیں، علم کے اس کو یقین، جس طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ انسان دیکھتے ہیں وہاں دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کو علم الیقین ہو گیا، اس کا علم اس کو ہو گیا بھی وہ وہاں دھواں اٹھ رہا ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے. جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے گا وہ دیکھے گا کہ
वो आइनुल यकीन, उसको अपनी आंख से देख लेगा ये वाकई ये आग लगी हुई है। और उसके बाद और उसको मजीद उसने परखना था, फिर हक़्क़ुल यकीन, फिर हक़्क़ुल, जब वो हाथ उसमें डालेगा, जब वो उसको झुलसाएगी, उसका सेक निकलेगा, तो फिर उसको हक़्क़ुल यकीन हो जाएगा। तुम्हें आइनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें ये लाज़मन पता चलेगा, तुम्हारी यकीन किया तो लतरवुन्नल जहीम, तुम उस आग को देखोगे, लतरवुन्नल जहीम, तो उस आग में तुम देखोगे कि क्या हो रहा है। सुम्मा लतरवुन्ना आइनुल यकीन, तुम्हें आंख का वो जो यकीन है वो भी हो जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हें एक एक नेमत का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को भी शुमार करने लगो, उसके फ़वायद से मार करने, सुबह से लेकर शाम तक तुमने कितनी मर्तबा अपनी आंख से देखा, ये हाथ जो तुम हिला रहे हो, इससे काम ले रहे हो, अल्लाह ताला के हुक्म से ले रहे हो, ये कितनी दफ़ा हिल रहा है, कितने ये काम कर रहा है, और ये एक नेमत है अल्लाह ताला की जिसका तुम शुमार, उसके फ़वायद में तुम शुमार कर सकते। अगर तुम्हें कहा जाए भाई 2 मिनट के लिए मुझे एक अपना हाथ दे दो या आंख दे दो, इंसान पर कैसी बात गुजरेगी। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हवा बराबर रखी, एक धड़कन आती है, दूसरी धड़कन उसका सवाल कर रही होती है और कह रही होती है कि भाई ये जो धड़कन है अल्लाह ताला तो बगैर मांगे हमें दे रहे हैं, ये अपनी नेमतें, और खाने पीने के लिए दे रहा है, हवा दे रहा है, ये सारी जिंदगी का जो निज़ाम चल रहा है ये रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हो रहा है, ये अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है। और ये जो सूरत है इसके ऊपर ये सिर्फ आदमी को याद दहाने के लिए होता है, लेकिन आदमी को खुद गौर करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरा मुकाम क्या है, मैं किस तरफ जाना है। और रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही इसी तरह की मिलती हुई सूरत दूसरी जो है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, वैल है, तबाही है जो एक आंख से किसी को चुंबड़ लगाता है, जो तकलीफ देता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो माल जमा करता रहता है। उधर आया था अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमको इस कसरत जमा के माल की जमा करने में उसने तुम्हें हलाक कर दिया, तुम्हें कब्रों तक पहुंचा दिया है। और इधर फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जो ये माल जमा करता है और उसको गिन गिन के अपने पास रखता है, यहसबु अन्ना मालहु अहलदा, वो ख्याल करता रहता है कि ये तो माल हमेशा हमेशा मेरे पास ही रहना है, ये मेरे पास ही रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कल्ला लजुम्बज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, ये शख्स चकनाचूर हो जाएगा जिस जगह इसको हम फेंकेंगे। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें पता है क्या हुतमा क्या चीज़ है? फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, जो जलने वाली आग है ना, नारुल्लाहिल मुक़दा, उस आग में जो जलने वाली आग उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल देंगे। वो आग कैसी होगी, किस तरह की होगी? अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंचेगी। आज हमारे जब आग लगती है, जो किसी किस्म का जुलसता है इंसान, उसकी खलड़ी, उसका चमड़ा जो वो जुलसता है, दिखने वाली बात है। अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, ये उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो जिल्द है, उसको वो जलाती है। वो आग जो होगी वो इंसान के दिलों को जलाकर रखेगी। अल्लती तत्तालिउ इन्नहा अलैहिम मुसदा, और वो आग को ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। क्यों? ये कि उसकी पूरी की पूरी तफसील ले, जिसने नाफरमानी की, जिसने अल्लाह के हुक्म को नाफरमानी किया, जिसने बददयानती की, जिसने सिर्फ और सिर्फ माल के पीछे पड़ा रहा, दीन के नाम से माल को बेचा, लोगों को जेबें काटी, हराम खोरियां की, सूद को अपने लिए हलाल किया, तमाम चीजें जो हैं अल्लाह ने रोकी हुई हैं, उनकी मुहर्रमात को मा आमना, वो शख्स मा आमना, कुरान के ऊपर उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसने हराम करदा चीजों को अपने ऊपर हलाल कर लिया।
मा आमन बिल कुरान मन इस्तहल्ला मुहारिमहु, वो शख्स कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की किताब के ऊपर उसका कोई ईमान नहीं है, जिसने हराम करदा चीज़ों को अपने ऊपर हलाल कर लिया। ये बड़ी देखने वाली बात है, हमारे सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला ने इस कलाम को, इस बाबरकत जो कलाम है, ये नाजल किया है, दिल के ऊपर नाजल किया, बोला गया है। ये कलाम जब बोला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी गुस्से से बोलते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, कभी किसी दूसरे के जरिए बोलते हैं, कभी किसी को कहते हैं इसको कह दो जी ये बात है, वो उससे यानी अल्लाह ताला को गुस्सा होता है। लेकिन जब हम भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की बजा लाते हैं, तो अल्लाह के कलाम को अल्लाह की ज़बान में अल्लाह से हम बात कर रहे होते हैं, अल्लाह की ज़बान से। ये अल्लाह की कलाम है, इसके ज़रिए हम अल्लाह से बात करते हैं। अपनी ज़बान में हम बात नहीं कर सकते, अल्लाह के दिए हुए अल्फाज हम लेते हैं, उन अल्फाज के ज़रिए हम अल्लाह से बात करते हैं। और जब ये कारी हजरात, जब ये इमाम सब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे दूसरी सूरत पढ़ते हैं, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, फिर इंसान रुकू में चला जाता है, वो कहता है मैं सरे तस्लीम हम कर लिया है, इस बातों को जो बातें बताई गई हैं मैं इनको मानूंगा, इसके ऊपर अमल करूंगा। जब ये बंदा कमिटमेंट करता है अल्लाह ताला के साथ, फिर वो कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अगर ये तूने बात सच किया है तो अल्लाह ने तेरी दुआएं सारी की सारी कबूल कर ली हैं। समी अल्लाह, उस अल्लाह ने कबूल कर ली, उस अल्लाह ने सुन ली ये बात। किसने? लिमन हमिदा, जिसकी तो तूने उसने तारीफ की है। तो हमें देखना चाहिए। और जो लोग नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ और सिर्फ डील दी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, ये तुम ख्याल ना करो कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से गाफिल है, उनको उसको पता ही नहीं है। भाई अल्लाह ताला ने तो भूल जाना है, हम तो ये जुर्म कर लेते हैं तो अल्लाह भूल जाएगा, ये ऐसा नहीं है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, जो जालिम जो है ना, जो काम करते हैं, अल्लाह ताला को उससे बेखबर ना समझे, अल्लाह ताला को उससे दूर ना समझे। इन्नमा युअख्खिरुहुम, अल्लाह उनको खुद डील दी हुई है, अल्लाह ने उनको टाइम दिया हुआ है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन, उस दिन की तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, जिस दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यकदम उसको ये होगा ये मेरे साथ क्या बना यार, ये भाई ये तुम जो करतूते करते रहो, जो तुम झूठ बोलते रहो, जो तुम बददयानती कर रहे हो, जो तुम बदअहदी करते रहो, उस बदअहदी की वजह से अल्लाह ने तुमको छोड़ा हुआ था। अब वो वक्त आ गया है, तुम्हें टाइम दिया था, तुम जितना मर्जी कर लो। और अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत एक जगह पे ये भी फरमाते हैं कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, इसी तरह हमने हर बस्ती में, कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, हर बस्ती में हमने छोड़ दी है अकाबिर मुजरिमीहा, जो इसकी बड़ी बदमाशियां करते रहेंगे, जुर्म करें, लियमकरू फीहा, वो उस बस्ती में जुर्म करें, झूठ बोले, बददयानती करें, लोगों के साथ ज़्यादतियां करें। वमा यमकुरूना इल्ला अनफुसहुम, ये जो जुर्म कर रहे हैं अपने साथ ही कर रहे हैं। वमा यशुरून, इनको पता नहीं है। ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसको जब हमारे दिलों तक नहीं उतरेगा, हम दिल से उससे किसकी बात नहीं मानेंगे। और इसी तरह जो जितने नेक लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए वक्त अलहदा दुश्मन मुकर्रर कर देता है। कुरान पाक में आता है वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन, हर नबी के लिए हमें दुश्मन मुकर्रर कर दिया और शैतान उसके साथ गए। कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वश शयातीनिल इंस वल जिन, इंसानों में से और जिन, यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन, वो खबरें पहुंचाते हैं एक दूसरे की, भाई अब ये हो रहा है, ये भी शैतानी करनी है, ये शैतानी करनी है। ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, जो सजाद जाकर सोने की तरह वो पेश करते हैं वो बातों को। वलो शाअ रब्बुका मा फ़अलू, अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग ऐसे हरकतें ना करते। ये हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, हमारा मुकाम क्या है। और जो बंदा ये नहीं सोचेगा, उसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर उसको जानवर भी कहा है, डंगर भी कहा है, जानवर से भी आगे गुजरा हुआ कहा है। फिर और ये भी कहा है इनके ऊपर
علم ہونے کے باوجود، ان کو معلومات ہونے کے باوجود، ان کے وہ انفارمیشن ہونے کے باوجود یہ جاہل کے جاہل رہیں. وہ علم کام کا نہیں ہوتا جس پر یقینی حد تک اس کو یقین نہ ہو، وہ بزدل ہوتا ہے. اور جس آدمی کا جو یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، وہ اس تھپیڑے، اس چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے. وہ تھپیڑے آ کر، آزمائشیں آ کر، ابتلا آ کر، وہ سیلاب اس کے اوپر گزر جاتا ہے. جب بعد میں دیکھا جائے وہ چٹان کی طرح ایک جگہ مقام پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، حرام مال کمانے سے بچائے، تکاثر مال سے بچائے، اور اگر اللہ تعالیٰ رب العزت نے کسی کو دیا ہے اس کے حقوق ادا کرے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، جو اس کو پسند ہے اس کے ذریعے میں وہی خرچہ کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے.